اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے
شدید عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں ایک ہی مذہب باقی بچا ہے جس کے پاس تعلیمات بھی ہیں اور تعلیمات پہ چلنے والے لوگ بھی ہیں۔ باقی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کے پاس نہ تعلیمات ہیں اور نہ ہی تعلیمات پہ چلنے والی پبلک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان۔ ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ، جملہ مکمل کر لیں، نہیں رہ سکتے۔ اور کھانے میں ہمیں چاہیے بھی کیا چیزیں؟ اگر ہمیں کھانے میں پلاسٹک چاہیے ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمپنیاں بنا بنا کے پلاسٹک کی چیزیں ہمیں دیتی رہتی، ہم کھاتے رہتے۔ ہمیں چاہیے وہ چیزیں کھانے میں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم گندم بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ بولو نہیں بنا۔ پلاسٹک بنا سکتے ہیں نا؟ بنا سکتے ہیں بھائی، فیکٹری میں بنتی ہے پلاسٹک، گاڑیاں بنتی ہیں فیکٹریوں میں، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ابھی کیا کیا چیزوں کا میں تذکرہ کروں۔ لیکن ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ کوئی بھی اس کا جو اصل مادہ ہے نا وہ خود نہیں بنتا، وہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بنتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ منہ سے بول لیں، گندم۔ قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم بولو نہیں بنا سکتے۔ ہم انڈا کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم سیب کھاتے ہیں، میں جو کھاتا ہوں وہ تو بتا دوں تاکہ کبھی کوئی گفٹ دے تو مجھے، میں جب بھی کھانے پینے کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ کون سی مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو نا، تاکہ کبھی دعوت ہو تو یہ سب چیزیں دسترخوان پہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو بنا نہیں سکتے۔ بہت سارے، ہم انار کھاتے ہیں، انار کو بنا بولو نہیں۔ صبح شام جتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر یعنی ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنی بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ یہ بنا بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے۔ کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، میں بناؤں گا۔ ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک۔ آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری، اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا۔ ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے، ایسے
प्याज निकाल निकाल के बाहर फेंक रही है, मूलियां निकाल निकाल के। रोजाना कभी जाओ ना, देखो भाई, खा तो लेते हैं हम, देखते नहीं है कि ये सब बनता कैसे है। इतना कुछ जमीन के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी हैं अल्लाह ताला ने कि वो जमीन आप खोद के देखो कोई फैक्ट्री नजर नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसी जमीन से खरबूजे निकालता है, उसी जमीन से जब तरबूज निकालता है तो पूरे कराची में तरबूज ही तरबूज आपको नजर आएंगे। हर आदमी तरबूज के ढेर लेके बैठा हुआ होता है। ये सारे कहां से निकले हैं बोलो? जमीन से। खरबूजे तो खरबूजे ही खरबूजे, तरबूज तो तरबूज ही तरबूज, आम तो आम ही आम, केले तो फिर केले ही केले, अमरूद तो फिर अमरूद ही अमरूद। ऐसे लग रहा है जमीन के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अंदर बंदे बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दे दनादन तरबूज निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्यों इतनी बड़ी तादाद में इतना कुछ बन रहा है? इसलिए कि खाना मेरे और आपके लिए बहुत, बोलो, जरूरी। ये ना मिले तो गए, प्रोग्राम बर्बाद हो जाएगा हमारा। इसलिए बहुत वाफर मिकदार में ये सब चीजें पैदा होती हैं और बड़ी आसानी से, इंसान को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंसान का काम है पानी डालना, गोबर डालना, हल चलाना, बस। अल्लाह कहते हैं इतना कर लो, बाकी सब खुद ब खुद होगा। तो उसके बाद हमारे लिए जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? पानी। खाने से ज्यादा जरूरी क्या है? मैंने बोला है तो आया, आपको जवाब ना पता ही नहीं था आपको। खाने के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाने से भी बाद नहीं, बल्कि खाने से भी पहले, खाने से भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है? पानी। कुछ दिन खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं, प्यास लग रही हो तो फिर पिए बगैर इतने दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। पानी भी कमाल की चीज है, हल्की चीज नहीं है, तो सस्ती है इसलिए हल्की लग रही है आपको। ये 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिला के अल्लाह ने बनाया है। आप कह सकते हो आसान है, तो बना के दिखाओ। 2 हाइड्रोजन पकड़ो, 1 ऑक्सीजन पकड़ो, मिलाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाना इतना आसान होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फजा में बहुत ज्यादा है, पानी की कभी कमी, बोलो, होती नहीं। जब हमें प्यास लगती हम जाते साइंसदानों के पास, सर 1 किलो हाइड्रोजन मिल जाएगी? कहेगा हाँ मिल जाएगी, बहुत है। आधा किलो ऑक्सीजन चाहिए, 1 किलो क्या चाहिए? हाइड्रोजन। क्या करना है वे? मुझे प्यास लग रही है, आप मिलाओ, यूं यूं हिला के दे दो ताकि पानी बन जाए। तो वो क्या कहेगा? अगर जापानी होगा बोलेगा चंग चांग पंचा पचा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई। ये हो सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इतनी बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा उसको। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो अगर अल्लाह ताला हमें साइंसदानों पे छोड़ देता, फैक्ट्री वालों के हवाले कर देता कि पानी पीना हो तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को मिला के पानी बना लिया करो, तो हम अब जिंदा होते? बोलो ना। ना, अल्लाह ने कहा खाने से भी ज्यादा जरूरी पानी, लिहाजा पानी उगेगा नहीं, उसमें टाइम लगता है। पानी उगने में क्या लगता है? जो भी चीज उगती है थोड़ा टाइम लेती है ना। तो पानी बरसेगा जब कोई चीज बे इंतहा वाफर मिकदार में हमें दी जाती है तो हम कहते हैं ये तो बरस रहा है। देखो जब किसी की दावत होती है, सामने खाना रख के खिलाया जाता है, लेकिन लंगर बरसते हैं। दाता दरबार पे शॉपर क्या होते हैं? मैं गया नहीं हूं, लोग बताते हैं। जब बहुत लुटाया जाता है ना तो ऐसे फेंका जाता है, लो भाई। तो पानी अल्लाह पिलाता नहीं है, बरसाता है। पानी अल्लाह पिलाता नहीं है बल्कि बोलो बरसाता है। पिलाने का तो मतलब ही अल्लाह बुलाता है जिसको पानी चाहिए वहां जाओ। जैसे गवर्नमेंट ने हमें ऐसा कर दिया, वहां जाओ, नलका खोलो, तुम्हारी किस्मत, कभी हवा आएगी और इत्तेफाक से कभी पानी भी आ सकता है। ये है पिलाना। अल्लाह कहता है मैं आसमान से बरसाऊंगा और इतना बरसाऊंगा दे दनादन, क्या अगर उसमें 100-200 बंदा मर भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तुम्हारी टेंशन है, तुमने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया। इतना बरसता है पानी। और उससे फिर दरियाओं में, फिर कुओं में, फसलकहू यनाबिअ फिल अर्ज, कुरान कहता है उसको बरसाता हूं, उससे तुम्हारे डैम भरते हैं, उसी से तुम लाइनें निकालते हो। ये स्टोरेज का तो तुमने खुद इंतजाम किया है, लेकिन एक इंतजाम मैंने भी किया हुआ है। वो क्या है? सलकहू यनाबिअ फिल अर्ज, इस पानी को जमीन के सूतों में दाखिल करता हूं, दराड़ों में, ताकि सारा पानी बह के जाया ना हो जाए। जमीन में जहां भी सुराख होगा, कच्ची जमीन होगी, वहां पानी अंदर घुसेगा, घुसते घुसते जाके एक जगह जाके रुक जाएगा।
अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, इसी को कुरान ने कहा हम उसको रोक लेते हैं, ना रोकें तो ये नीचे जाता रहे और तुम्हारी दस्तरस से बाहर हो जाए। क्योंकि पानी का काम जमीन की जो ग्रेविटी की जो मरकज है ना, असल में तो वहां है ग्रेविटी, वहां खींचती है चीजों को। आप एक गड़ा खोदो, गड़ा खोदने के बाद क्या होगा, इतना लंबा गड़ा खोदो कि जमीन के मरकज तक पहुंच जाए। वो हो नहीं सकता ऐसा, गड़ा खोदने की बड़ी कोशिश है कि यही नाकाम हुए, लेकिन फर्ज करो कामयाब हो गए। तो अगर आपको इस गड़े से ऊपर से नीचे फेंका जाए तो आप कहां जाके टिकोगे? कहीं बीच में कोई जगह आएगी जहां रुक जाओ? बोलते क्यों नहीं भाई, 10 फुट 20 फुट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं रुकोगे जाके? ना, जाते रहोगे नीचे। जब बिल्कुल जमीन के मरकज पे पहुंचोगे उस वक्त तो वैसे तो कबाब पराठा बन चुके होगे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, अगर ना बने हुए तो जमीन के मरकज पे जाके, इतनी साइंस तो आनी चाहिए यार, जमीन के मरकज पे जाके रुक जाएंगे ना, तो जुमला कंप्लीट कर लेते हैं ना, रुक जाएंगे, तो वहां जाके रुक जाएंगे। तो अगर अल्लाह यही निजाम पानी का भी रखता, बारिश से पानी बरसा जमीन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, नीचे जब गर्म प्लेटें आना शुरू हुई तो वहां जाके जल गया, फिर भाप बन के उड़ गया, तो प्रोग्राम बढ़ गया। कैसा शेर कहा है देखो मैंने, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होना, पानी का हुसूल हमारे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए अल्लाह क्या करता है, उस पानी को बरसा के अल्लाह कहते हैं अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन, एक जगह पे ले जाके उसको रोक देता हूं मैं, बस इतना नीचे ना हो कि बोरिंग से भी ना निकल सके, कुआं खुदने से भी ना निकल सके, इसको एक जगह ले जाके रोक दो, क्योंकि ये इंसानों के लिए है। तो जब बरसा इंसानों के लिए, तो इंसान के लिए उसको निकालना आसान हो। आप कह सकते हैं और थोड़ा नीचे चला जाता पेट्रोल की जगह पे, तो इंसान तो वहां से भी निकाल लेता है। अगर ना निकालता होता तो पेट्रोल कैसे निकाल लेता है? फिर निकालता है ना, कंपनियां निकालती हैं। भाई मजीद नीचे जाता, हम निकाल तो लेते, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां बुलानी पड़ती, पानी निकालने में अरबों रुपए का खर्चा होता, गरीब आदमी का प्रोग्राम बर्बाद हो चुका होता, मर चुका होता। वो जो कंपनियां पेट्रोल निकालती हैं वही क्या निकाल रही होती? पानी। इसलिए अल्लाह ने कहा इतना ज्यादा नीचे ना लेके जाओ, बस एक जगह ले जाके इसको रोक दो। कहां ले जाके रोको? गरीब आदमी कुआं खोद के निकाल सके। समझ में आ रही है बात? बोरिंग वालों को बुलाओ तो वो खोद सके उसको, ऐसा ना हो कि बोरिंग वाले उसके लिए साइंसदानों से राब्ता कर रहे हो कि भाई हमें जो है ना पेट्रोल निकालने वाली कंपनियों से मदद चाहिए। तो आसमान से बरसा, और कमाल की बात, पहाड़ की चोटियों पे भी पहुंचा दिया अल्लाह ने पानी, क्योंकि पूरी जमीन इंसान के लिए मुसख्खर है, तो पानी पूरी जमीन में होगा। आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप चित्राल जाएं, वैसे ही वो इलाके बहुत हाइट पे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग की तवज्जो है नहीं, इधर कुछ थके थके लग रहे हैं या क्या है मसला? चाय नहीं पी आप लोगों ने या खाना खा के बैठे हैं? मेरा ख्याल है अभी खाना खाया है। अच्छा चाय। तो आप जाएं पहाड़ी इलाकों में, बल्तिस्तान जाएं, केपीके जाएं, ये इलाके वैसे ही हाइट पे हैं, लेकिन हाइट पे पहाड़ के ऊपर से क्या निकल रहा होगा? चश्मा। अबे भाई यहां तो साइंस फेल हो रही है, पानी का काम नीचे जाना है, यहां से चढ़ते 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 ऊपर गया और ऊपर से डिडिंग करके। अच्छा कमाल है, जब पहाड़ के चश्मे से ऊपर आएगा तो फिर ग्रेविटी का लॉ उस पे दोबारा शुरू, अब नीचे आ रहा है। ठीक है, इसकी भी कोई साइंटिफिक लॉजिक है, लेकिन ये क्या बात है कि ये सारी लॉजिक इंसान के हिसाब से, फिजिक्स के कवानीन भी अल्लाह ने इंसान के हिसाब से बनाए हुए हैं भाई। तो इससे पता चलता है ये लॉज जो है ना फिजिक्स के, ये खुद ब खुद नहीं बने हैं, इसे किसी ने बनाया है। ये बनाया है कि यहां ये वाला लॉ, यहां ये वाला लॉ। तो पहाड़ के पानी नीचे जाने के बजाय किधर जा रहा होता है? ऊपर, और चश्मे से उबल के। अब उबल के इसलिए कि अब इंसान की दस्तरस में आ गया है, तो अल्लाह कहते हैं ग्रेविटी, कशिश सिकल का कानून ये कि पानी नीचे आएगा। अब ये कहां जाएगा? नीचे। ये नहीं कि जाते जाते आसमान पे पहुंच जाए, अब नीचे आएगा। सब पहाड़ वाले सैराबों से। तो कितनी ज्यादा मिकदार में अल्लाह ने पानी पैदा किया। जो एथियस लोग हैं, नाशुक्रे लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो सब नेमतों का इनकार करते हैं। उनके पास बस एक ही बात है, भाई लॉजिक है ये। पता ये क्या बकवास करते हैं, फजूल। कहते हैं जमीन पर जिंदगी इसलिए है कि यहां पानी है, अगर पानी नहीं होता तो यहां जिंदगी नहीं होती, लिहाजा खुदा को मानने की हमें जरूरत ही नहीं है। भाई पानी जहां होगा वहां क्या होगी? बोलो, हयात होगी। तो पानी है तो इसलिए हयात है ना।
یہ بہت مزے سے جان چھڑائی ہے آپ نے. خالی پانی ہونے سے حیات بولو نا نہیں ہوتی. خالی پانی سے زندگی نہیں پیدا ہوتی, پانی سے ہوتی ہے لیکن خالی پانی سے نہیں ہوتی. یہ وہی والا قصہ ہو گیا, ایک آدمی کی بائک, ایک آدمی نے گاؤں میں بائک خریدی. گاؤں میں جب کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خرید لینا تو شامت آ جاتی ہے اس. گاؤں والے بے تکلف ہوتے ہیں, بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے. یار وہ نانی کا انتقال ہو گیا, اپنی گاڑی دے دے بھائی, لے کے جانا ہے. یار وہ ایسا ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہے, ذرا اپنی بائک دے دے, جانا ہے. یہ ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پورا محلہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. اچھا بائک میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی کی بائک لینے آ گئے گاؤں میں کہ یار بائک دے دے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب تو نہ بنی کر ہی نہیں سکتے تھے, لے جا یار ڈال دینا پیٹرول. دوسرا آیا, یار بائک مل جائے گی 1 گھنٹے کے لیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. اب کیسے منع کرتا, پیٹرول بھی ڈال دے گا. ہوتے ہوتے اس کی بائک کی ایسی کی تیسی. پیٹرول تو سب نے ڈال دیا لیکن بائک کا تو پروگرام خراب ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتا ہے یار بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بھائی بائک خالی پیٹرول سے بولو نہیں چل. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا, ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی, ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے, اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ, پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے, اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے, جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, پھینک دی. کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جہاں ہوگا حیات تو ہوگی. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ پانی رکھو, حیات پیدا کر کے دکھا دو. اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتے. وہ یہ ایسے ہی جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, تو خود بخود نہیں ہوتی بھائی. اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, ایک زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکاوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب, وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو, اگر توے پہ, آپ کو میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں گا. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ لو کہاں بیٹھ جاتے تھے, خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے.
زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر, وہ زندگی کے لیے ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے. تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے, یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا, روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں, بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا, آکسیجن اور سستی. ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن, اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے, تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے, ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا, ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی, ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے, اور ایک ہر منٹ میں, ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو, تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے, سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا, حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ, اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی, ٹینشن میں تھے, سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن کے ایک عنصر ہے نا, ایک ایلیمنٹ ہے, وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ 2 چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے,
जो अनासिर दुनिया में 109 या 110 साइंसदानों की रिपोर्टें बदलती रहती हैं, हम जब मैट्रिक में थे तो 109 थे, अब शायद ज्यादा हो गए हो दरियाफ्त, तो उनमें से एक ऑक्सीजन है। ये नहीं बन सकती भाई, तो ये अल्लाह ने बना के हवा में छोड़ दी। अल्लाह अगर इसको मुश्किल रख देता कि सिलेंडर में से मिलेगी खरीद के, तो हम सब जिना अस्पताल के बाहर लाइन लगा के खड़े होते और हर वक्त सारी जिंदगी यही करते रहते, भाई मेरे घर में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अल्लाह का वास्ता 4 शॉपर दे दे यार, तू दो सिलेंडर दे दे, बेड़ा गर्क हो जाता। ये मैं इतनी लंबी चौड़ी तफसील आपके सामने क्यों बयान कर रहा हूं? ऑक्सीजन के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए नहीं, खाने खरबूजे तरबूज के फजाइल बयान करने के लिए नहीं। एक दावा मैंने किया था कि जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, अल्लाह ने उसके हुसूल को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कुरान ये कहता है कि तुम्हारे लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा, घर से भी ज्यादा, बीवी बच्चों से भी ज्यादा, सेहत से भी ज्यादा जरूरी है मेरा तारुफ और दीन पर चलना और इस्लाम को फॉलो करना। तो आप बताओ, ये जुल्म नहीं होगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके लिए हो, उसके समझने को अल्लाह ने मुश्किल बना दिया हो? ये हो सकता है? अल्लाह कह रहा है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को फॉलो करेगा बर्बाद है, तबाह हो गया। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जहन्नम में जाएगा वो। दावा कितना बड़ा है ना अल्लाह ताला का। भाई जो पानी जिसको नहीं मिला वो बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है? जिसको रोटी नहीं मिली बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली बर्बाद हो गया ना। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जिसको, जो इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को फॉलो करे या सिरे से किसी मजहब को ही फॉलो नहीं करता, वो क्या हो गया? बर्बाद। और कुरान आखिरत की बर्बादी को दुनिया से बड़ी बर्बादी मानता है, क्योंकि दुनिया में एंड सबका बर्बादी है। आपको पानी मिलता रहे तो भी मरोगे आप एक दिन, आपको खाना मिलता रहे फिर भी मरोगे, ऑक्सीजन मिलती रही, जितने मरे हैं इनको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, खाना भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था। दुनिया में तो वैसी बर्बादी, इसलिए कुरान कहता है असल बर्बादी कौन सी है? आखिरत की। तो आखिरत की बर्बादी से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि किस मजहब के पीछे चलना है? बोलो इस्लाम। तो आप मुझे एक बात बताओ, फिर उस इस्लाम को समझना अल्लाह ने अगर मुश्किल बना दिया हो, जबकि वो जरूरी पानी से ज्यादा हो, तो फिर ये तो अल्लाह का जालिम होना लाजिम आएगा कि नहीं आएगा? बोलते क्यों नहीं भाई? इसलिए अल्लाह ने इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम को समझना, कि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि यह बरहक मजहब है, दुनिया का सबसे आसान काम अल्लाह ने यह रखा है। इस पर कोई लंबे चौड़े मुनाजरों की और बहस की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कैसे इतना आसान? हमें कैसे यकीन आए कि हम एक सच्चे मजहब को फॉलो करते हैं? बहुत आसान, 2 और 2 4 की तरह 2 मिनट में पता चल जाएगा भाई। हमें बहुत सारी चीजें कंपेयर करके पता चल जाती हैं। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैं एक आसान मिसाल से बात समझाता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, आपने देखा कि 2 बंदे बैठे हुए हैं और पूरा हॉल चारों तरफ से बंद है, 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक बहुत बारीक सा और एक बहुत मोटा ताजा ताकतवर। आप पानी पीने के लिए गए, वापस आए तो देखा वो पत्थर किसी ने उठा के बाहर रख दिया है। अब ना क्रेन आने की जगह अंदर है भाई, ना कोई जादूगर बैठा हुआ है वहां पे। आप या तो अपने आप के चमाटे मारोगे, बोलोगे यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, इतना बड़ा पत्थर यहां रखा हुआ था और उठा के थोड़ी देर में किसने कहां कर दिया? बाहर। अब ये तो यकीन है कि इन दोनों में से किसी ने उठाया है। जो बारीक सा है ना, वो आके कहता है मैंने उठाया। ये क्रेडिट किसको जाता है? बोले ना क्या हो गया मुझे जा। और एक है मोटा ताजा, वो कहता है किसने उठाया? मैंने उठाया। अब कोई कहे कि ये फैसला करना कि इन दोनों में से ये पत्थर किसने उठाया, इट इज टू डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बड़े बड़े माहिरीन बुलाए जाएंगे, डिबेट होगी, टॉक शॉक होगी, बड़े बड़े फिलोसफर बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें होती हैं वो आएंगी, अमेरिका और जापान से टीमें आके फैसला करेंगी कि ये पत्थर इसने उठाया, ये इसने उठाया। बड़ी रॉकेट साइंस चलेगी, ये नासा वालों से राब्ता करना पड़ेगा। ये कल्ले आदमी का काम बोलो नहीं है, ये मैट्रिक पास का काम नहीं है। तो ये बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? अबे तुम्हारे पास इन 2 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई क्रेन नहीं आई, कोई फरिश्ता नहीं आया, या तो इसने उठाया या इसने उठाया। ये इतना बारीक, अगर इसने उठाया होता तो आज इसको उठा रहे होते लोग, इसका जनाजा उठ रहा होता। ये हमें पता है, ये इतना बारीक, इतना सा पतला इंसान ये नहीं उठा सकता भाई। अगर बिलफर्ज ये उठा लेता तो आज लोग इसको जनाजे की चारपाई पे उठा रहे होते, ये नहीं उठा सकता। बहुत सी चीजें कंपेयर करके पता चलती हैं, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई ये इसी ने उठाया,
सलूट सर, आपकी ताकत को सलाम, हम तो समझ रहे थे कि आपने खाली डोले शोले वैसे ही बनाए हुए हैं, आज हमें अंदाजा हुआ आप तो बहुत पावरफुल हो। फिर अब कोई इश्काल करे, नहीं भाई इतनी ताकत भी नहीं है, इतना बड़ा पत्थर उठा ले। हम कहें भाई हर इश्काल का हम जवाब सोचते रहेंगे बाद में बैठ के, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा बोलो है नहीं। अब जितने भी एतराज होते हैं उस पर हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, इसने कैसे उठा लिया, लेकिन इसके माने बगैर चारा नहीं है कि इसके अलावा कोई उठा नहीं। बंदे ही दो थे ना, और क्रेन का कोई रास्ता नहीं था, कोई फरिश्ते का घुसने का, फरिश्ते तो हर जगह चले जाते हैं, तो भाई इसी ने उठाया है। तो मेरे भाई हमारे पास ना 3 ऑप्शन है। हम जिंदगी किन उसूलों पे गुजारें, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है बोलो? 3। या तो हम खुदा का इंकार कर दें, एथियस्ट बन जाएं, और तमाम मज़ाहिब को हम साइड पे लगा दें, कोई गॉड नहीं है, माज़अल्लाह कुछ भी नहीं है, हम अख्पल तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, हम खुद फैसला करेंगे सही क्या है और गलत क्या। इस नजरिए के पीछे आपको खुदा का इंकार बोलते क्यों नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप खुदा को मानते हो तो भाई ये बात समझ में नहीं आती, जिसने सारी कायनात बना दी और इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मकसद के बगैर पैदा किया, बस जो मर्जी करते फिरो, तो फिर हमें किसी खुदाई मजहब को, दीन को मानना पड़ेगा कि खुदाई तालीमात किसके पास है। उसमें बहुत सारे लोग आके दावा करें, हिंदू कह रहा है मेरे पास है, मैं हूं जो भगवान की तालीमात बताता हूं। ईसाई कहेगा किसके पास है, बोलो मेरे पास। यहूदी कहेगा किसके पास है, बोलते क्यों नहीं आई, मेरे पास। सिख कहेगा किसके पास है, मेरे पास। इस्लाम कहेगा किसके पास है, मेरे पास। तो पहला जो कहता किसी के पास भी नहीं है, अल्लाह है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, इतना आसान है, इतनी आसान बात है भाई, ये तो अकल में आती नहीं है बात। इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो गया। ये मुल्हिद लोग अजीब बात करते हैं, कहते हैं जब तक किसी चीज का कोई सबब ना हो वो होती नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर एक इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि कायनात खुद बन गई बगैर किसी सबब के। ये तो ऐसे है बारिश से भागे पर नाले के नीचे आके खड़े हो गए। एक आदमी बारिश से भागा भीगने से बचने के लिए, खड़ा कहां के हुआ, पर नाले का बरसाती नाला, उसने किसी ने पूछा यहां क्यों खड़ा हुआ, कह रहा बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मुल्हिद लोग जो है ना, एथियस्ट लोग, वो कहते हैं यार खुदा अगर होता तो हर चीज असबाब से क्यों जुड़ी हुई है, बगैर किसी लॉजिक के काम हो रहे होते हैं ना। भाई मैंने पानी यूं उठाऊंगा, यूं लेके जाऊंगा, यूं मुंह में डालूंगा, ग्रेविटी से पानी नीचे उतरेगा। खुदा को तो हम जब मानेंगे गिलास खुद ही उड़े, ढीन ढीन जाए और सब कुछ हो जाए, तो हम कहें कोई ताकत है जो कुछ करने में कुछ किसी सबब की मोहताज नहीं है। हम तो यहां देखते हैं गाड़ी के एक्सीलरेटर पे पांव रखो तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव लगाओ तो गाड़ी रुकती है। हम खुदा को जब मानेंगे जब एक्सीलरेटर पे पांव रखो तो रुके, ब्रेक पे पांव लगाओ तो चले। फिर हम मानेंगे कोई खुदा है जो असबाब को फेल कर रहा है। अब इस नजरिए की बेस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसका से पता चलता है कोई खुदा नहीं है। वाड़े वाह, आपने बोला कि गाड़ी में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, यकीनन नहीं हो सकती, लेकिन इससे बड़ा झूठ आपने बोल दिया कि क्रिएटर के बगैर क्रिएशन के अमल से गाड़ी खुद गुजर सकती है। उस गाड़ी को भी तो किसी ने बनाया है, फिर उस बनाने वाले को भी तो किसी ने बनाया है। एक एंड तो आएगी ना, कोई ऐसी जात आएगी जो पहली दफा कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा बिग बैंग थ्योरी, धमाका हुआ, ये हुआ, सैयारे बने, ढिन सब कुछ बन गया, गफ्फार भाई बन गए, सतार भाई बन गए, करोड़ों खरबों साल में, बहुत जबरदस्त, हम मानते हैं ऐसा हुआ होगा। पहली दफा जो धमाका हुआ है वो मटेरियल कहां से आया, वो एनर्जी कहां से आई, मादा था या एनर्जी थी, वो कहां से आ गई इतनी ज्यादा, उसको कहते हैं वो खुद ब खुद हो गया। तो ये इलॉजिकल है खुद ब खुद हो जाना, ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? इलॉजिकल। एक तरफ आप लॉजिक की बात करते हो, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप इससे बड़ा झूठ बोलते हो कि पहली दफा खुद ब खुद हो गया था। तो हम कहते हैं वाकई हर काम लॉजिक से होता है, लेकिन ये लॉजिक बनाई किसने? अल्लाह ने, और वो कुछ करने में लॉजिक का मोहताज नहीं है। पहली दफा उसने कलमा कुन की ताकत से बनाया है। समझते हो कि नहीं समझते? तो खुदा के वजूद का इंकार दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत और बेवकूफी। इसलिए अल्लाह को समझना सबसे आसान है। भाई नहीं हो सकता खुद ब खुद। हाँ, अल्लाह हमेशा से है, क्योंकि वो मादा थोड़ी है, वो मखलूक थोड़ी है कि हम उसकी बात करें उसको किसने बनाया। वो तो खुदा है भाई। फिजिक्स के लॉ खुदा पे थोड़ी अप्लाई होते हैं, इस मादे पे अप्लाई होते हैं। ये गिलास खुद ब खुद उठ के मेरे मुंह पे नहीं आ सकता। ये फिजिक्स के बारे में है, खुदा के बारे में नहीं है। खुदा के बारे में तो साइंस क्या है, खामोश, वो हमारी अकल से बालतर है। तो अब हम दूसरे मजाहिब की तरफ आते हैं। हिंदू को देख लो, ईसाई को देख लो, यहूदी को देख लो, इस्लाम को देख लो, किसी के पास तालीमात ही नहीं है इस्लाम के सिवा। मेरे भाई, तालीमात मार्केट से क्या है?
इबादत, देखो हमें रहनुमाई जो चाहिए ना जिंदगी गुजारने के लिए, इंसान को गाइडेंस चाहिए कि जिंदगी किन उसूलों पे गुजारनी है। तो जिंदगी में मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें हमें गाइडेंस बोलो चाहिए। उन शोबों को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। खालिक से हमारा रिलेशन कैसे होगा, खुदा के क्या हुकूक हैं जिससे हमारा उससे रिलेशन मजबूत, मखलूक के क्या हुकूक हैं, फिर मखलूक के हुकूक में बहुत सारे मामलात हैं, खरीदो फरोख्त के मामलात, निकाह तलाक के मामलात, विरासत के मामलात और अखलाक के मामलात, महरम ना महरम के 20 किस्म के कवानीन हैं। गैर मुस्लिमों के पास मजहब के हवाले से इसमें कोई गाइडेंस नहीं। तो अल्लाह का दीन ऐसा हो सकता है जो हिदायत ही ना दे रहा हो। आप आए, आपने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि जिंदगी कैसी गुजारी जाए। सत्तार भाई कहते नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या उसूल ज़ाब्ते क्या है। वसीम भाई